Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala aşrafil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'di. Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Hormatly Müslüman murtuğanım, bugündagi siz menen biz insanın beýişge görүүsüne sebepkir bolup turgan ibadatlardan katarın toluktayız. Bugünkü siz menen toktop ketүүчү temabız bol 4 amal turalı bolmokçu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimdegi mına uşul 4 amalды bir günde atkara turgan bolsa, bir günde mına uşul 4 amalды koşup birgelikte atkara turgan bolsa, bul adam beýişge giret dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde habar bergen. Bul hadis tömendögüçe en Abi Hurayra radıyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra andan Allah razı olsun aytat Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gündörden bir gününde ertemenen bağımdat namazını okugandan keyin özünün astındagı cemaatine kayrılıp, özünün sahabalarına, özünün joldaşlarına kayrılıp mınday dedi. Men asbaha minkumul yawma saiman. Sizlerden kimiňer bugün oroza karmadı. Sizlerden kimiňer bugün oroza boldu, oroza tuttu dep sahabalarına kayralat. Oşanda sahabaların içinden qala Abu Bakrin ana. Abu Bakr radıyallahu anhu men ya Rasulullah dep jogap beret. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinçide dagı sura berip qala faman tabi'a minkumul yawma jinazatan. Sizlerden kimiňer bugün janaza namazına katıştı. Janaza namazına turdu deydi. Qala Abu Bakr, anda da Abu Bakr radıyallahu anhu ana men ya Rasulullah dep jogap beret. Qala Peygamber sallallahu kayrada üçüncü ret sura uzatıp femen ata'ama minkumul yawma miskinan. Sizlerden kimiňer bugün bir miskindin, bir kedeydin, bir muhtajdın kursağın toygozdu deydi. Qala Abu Bakr ana. An üçüncü retde Abu Bakr radıyallahu anhu neret men ya Rasulullah dep jogap beret. Dördüncü ret Peygamber sallallahu dagı surasyny uzatıp femen hada minkumul yawma maridun. Sizlerden kimiňer bugün orullu adamny ziyaret kılıp bardyňar deydi. Qala Abu Bakr ana. Dördüncü ret Abu Bakr radıyallahu anhu kayrada jogap berip men ya Rasulullah men orullu adamny ziyaret kılıp geldim ya Rasulullah dep jogap beret. Oşanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mestema'ana fi imrin illa dakhalal cennet. Kimdegi mına oşul 4 amaldy bir günde atkargan bolsa, bul adam beýişge girdi dep Peygamber sallallahu habar beret. Bul hadis İmam Muslim özünün sahih kitabında çıkargan. Demek urmatly Müslüman murtuğanım, bul hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 amal turaly bizge habar berdi. Birincisi oroza garmaşdyk. İkincisi janaza namaza katışdyk, janaza okuşdyk. Üçüncüsü bir kedeydin kursağın toygozuşdyk. Dördüncüsü orullu adamny ziyaret kılışdyk. Mına uşul 4 amaldy bir adam bir günde jasay turgan bolsa, bir günde mına uşul 4 amaldy birgelikde atkargan bolsa, bul adam beýişe kireri turaly Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul hadisten bizge habar berdi. Emi bul hadiske kevreki paydalaryna toktolup kete turgan bolsak, birinçide bul hadisten alınıçı payda Abu Bakr radıyallahu anhu'nun faziletliligi, anın kadir barıktılığı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr'dı şu sözlerdi aytkandan keyin başka bir riwayatda da gelet vacibat lahul cennet depçe aga beýiş wajib bolup kaldı. Beýiş millet boldu dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr'dı beýiş menen süýünçülögen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kийинкиле sahabalardan eň ulusu bul Abu Bakr radıyallahu anhu, Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu boldu eseptelenет. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жаңы dinde alıp gelgen кезде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e oşol dinni jetkirүүдө Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e eň çoň jardam bergen. Dinde eň birinçi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dostlarından kabul algan uşul Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu boldu eseptelenет. Bul Abu Bakr radıyallahu anhu'nun kadir barıktılığı öte biýik sahabe ekenliginden bizge habar beret. Jana oşon ýerde dagı Abu Bakr radıyallahu anhu'nun anın jüregindägi himmasy, ibadatda bolgan kızıgusy, ibadatka bolgan anın şaşılısı turalı bizge bul hadiste habar beret.
эртеңнен багымда окуп келгенге чейин Абу Бакр мына ушул 4 амалды жасап койгондугу тууралуу. Башка бир риwayatта келет, Умар ибн Хаттаб радиллаху анху ушун пайгамбар айткан кезде унчукпай анан Абу Бакр жооп берген кезде нерет? Абу Бакр канча жасап койду ушул амалдарды? Мен Абу Бакрга жакшы амалдары жетпейт экенмин деп ушинтип эмне ичине мени кайгырып отургандарын тууралуу бир хадистер келген. Андан кийин экинчи пайдасы бул хадистен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларын абалын сурап тургандыгы. Пайгамбар саллаллаху ушундай сыпаты бар эле, ушундай бир жөнөкөйлүк сыпаты бар эле. Өзүнүн сахабаларын сурап турар эле. Алардын үйүнө барып ооругандарын зиярат кылып турат эле. Алардын муктаждыктарына жардам берип турат эле. Ошол сыяктуу Пайгамбар намаздардан кийин бирөө жарым намазга келбей калган болсо, анын абалын сурап турчу. Паланчанын абалы не болду? Бунун абалы не болду? Намазды көрбөй калдым деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва ушундай сахабаларын жоктоп сурап турчу. Жана Пайгамбар саллаллаху бул хадисте өз үммөтүнө не болот? Жакшы амалдарды үйрөтүп атат. Сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарга рахмат, райым болуп жиберилген. Бизге кандай жакшы иш болбосун, мына ошол нерсени бизге үйрөтүп кеткен. Бизге кандай бир жаман иш болуп турган болсо, биз үчүн зыян бир иш болуп турган болсо, биз үчүн бир иплас иш болуп турган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул ишти не кылган, бизди кайтарып кеткен. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'ан Каримде не деген? Мен силердин диниңерди толук кылып бердим деген. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн акыркы коштошуу ажысына не деген? Мен силерге диниңерди жеткирдимби? Жеткирдимби деп 3 рет кайтарган сахабалар не деген? Жеткирдиңиз Расулулла, жеткирдиңиз деп не кылган жооп беришкенде Пайгамбар саллаллаху колун асманга көтөрүп, Аллахумма шахид, Аллахым сен көлүк өткөн деп Пайгамбар бизге ушинтип динин толук жеткирип берип кеткен. Демек урматтуу мусулман туганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип сахабалардын акыбалын сурап турган. Эми бүгүнкү күндө урматтуу мусулман туганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тири болуп чыгып келип, биздин абалыбызды сурай турган болсо, биздин абалыбыз кайсын даражада турат? Кимден орозо калмадыңар деп сизге суроо узата турган болсо, мейли орозолор, нафил ибадаттар бул жакта эле турсун. Бизден сурай турган болсо, ар бирибизден келип сурай турган болсо, "Эй паланча, сенин намазың эмне болуп атат?" деп жооп берет, суроо бере турган болсо, биз не деп жооп беребиз? 5 убакыт намазын тең жокко чыгардым. 5 убакыт намазды тең окубай жүрөм, жалкоолук кылып жүрөм. Не күнөө ишиге батып кеттим, дүйнөнү ээрчип кеттим деп ушинтип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жооп беребизби? Же болсо Пайгамбар саллаллаху бизден келип сурай турган болсо, паланчанын булган мамилең не болду деп сурай турган болсо, биздин абалыбыз кандай даражада турат? Демек урматтуу мусулман туганым, биз ар бирибиз ойлонуп көрүшүбүз керек. Биздин абалыбыз кандай абалда турат? Пайгамбар саллаллаху алейхи биздин абалыбызды сурап кыла турган болсо, кандай бир Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды бир кайгыга салып кое турган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды бир көңүлүн түшүрүп кое турган бир абалда турабыз. Демек урматтуу мусулман туганым, биз ар бирибиз өзүбүздүн абалыбызга карайлы, өзүбүздү оңдойлу, өзүбүздү тазалайлы. Биз өзүбүз Аллага карап аракет кылбай турган болсок, биз өзүбүз ибадаттарга кызыгып, өзүбүз аракет кылбай турган болсок, Аллах Таала бизге бербейт. Аллах Таала дагы ким аракет кылганга берет. Ким ушул ибадатты жакшы көрүп, намазды сүйүп, арам иштерди жек көрүп, Аллах Таалага тооба кылып, кайрылып келгендерди Аллах Таала туура жолго баштайт. Бизден аракет болбой турган болсо, Аллах Таала бизге дагы не хидаят бербейт. Андан кийин 3-чү пайда бул сахабалардын ушундай жакшы иштерде бири-бири менен жарышкандыгы. Жакшы иштерди алар калтырбай толук аткаргандыгы. Анткени булар не Аллах Тааланын аяттарына, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине ушундай амал кылышат эле. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде айткан: "Фастабигул хайрат", жакшы иштерде силер жарышыла деген да. Жакшы иштерде силер жарышып, шашылып аткарыла деген. Анткени урматтуу мусулман туганым, биздин өмүрүбүз аябай кыска. Биздин ажалыбыз бир мөөнөткө чектелип койгон. Биз эч кимибиз билбейбиз, бизге качан ажал келип калыштыгын, бизге качан өлүм келип калыштыгын эч кимибиз билбейбиз. Ошон үчүн биз жакшы иштерде жарышып, шашылып аткарышыбыз керек. Намаздарыбызды толукташыбыз керек. Намаз окубай жүргөн болсок, намаздан келип намаз окушубуз керек. Күнөө иште жүргөн болсок, арам иштерди кылып жүргөн болсок, андан ташташыбыз керек. Алысташыбыз керек. Эгерде ушул бойдон намаз окубастан, же болбосо ошол арам жеп аткан кезибизден, же арам иштерди кылып аткан кезде, зына кылып аткан кезде, же арак ичип аткан кезде, же рибадан акча жеп аткан кезде, же дагы башка бир күнөө иштерди кылып аткан кезде бизге өлүм келип кала турган болсо, биздин абалыбыз кандай болот? Биздин абалыбыз өтө оор болот. Биздин
жаныбыз чыгыш өтө кыйын болот. Андан кийин кабырдагы азап, кийин кыямат күнүндөгү азап. Бир азаптарда эле калабыз. Ошон үчүн урматтуу мусулман туганым, фастабикул хайрат, жакшы иштерде жарыш кыла, жакшы иштерде шашылгыла дейт. Биз кандай жакшы иш көрө турган болсок, ага шашылып аткарышыбыз керек. Кандай бир жаман иш көрө турган болсок, анда биз эмне кылышыбыз керек? Алысташыбыз керек. Андай урматтуу мусулман туганым, 5-нчи пайда бул 4 амалдын фазилеттүүлүгү, орозонун, жетин-жесирлерге тамак берүүнүн, орул адамды зиярат кылуунун жана жаназа намазына катышуунун фазилеттүүлүгү бул хадистени бизге эскерүү өтүп атат. Ошон үчүн алымдар айтышат, Амр ибн Кайс деген табиин адашмасам айтат, "Иза балагака шай'ун минал хайрин фа'мал бихи ва ла марра" дейт. Такун мин ахлихи. Эгерде сага бир жакшы иш, эгерде сен бир жакшы иш жөнүндө окуп кала турган болсоң, сага бир пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси жеткен болсо дейт. Ошол хадиске сен өмүрүңдө бир жол болсо дагы амал кылып койгонуң, сен мына ошол амалды кылды дегенден катарында кыямат күнү тирилип калышы мүмкүн дейт да. Демек урматтуу мусулман туганым, биз жогоруда айткан хадиске 4 амалды жок дегенде бир жол болсо дагы, бир күн болсо дагы ушул амалды аткарганга нерсибиз керек? Аракет кылып тырышышыбыз керек. Шашылышыбыз керек. Эч эле болбогондо биз бир ирет болсо дагы ушул амалды аткарып койгонго биз аракет кылышыбыз керек. Анан кийин 3 жолу, 4 жолу, канча жол болсо дагы бул адамдын өзүнүн химмасына карап аткарыла берет. Андан кийинки 6-нчы пайда бул Аллах Тааланын фазилеттүүлүгү, Аллах Тааланын беримдүүлүгү. Аллах Таала өзүнүн пенделерине мына ушундай кичинекей жеңил амалды берип койгон, жеңил амалды милдет кылып койгон. Бирок ошонун артынан Аллах Таала чоң соолукторду, улуу убадаларды, улуу белектерди, сыйлыктарды Аллах Таала даярдап койгон. Момун пенде бул мүмкүнчүлүктөрдүн сөз түрдө пайдаланып калыш керек. Аллах Тааланын фазилеттүүлүгүн колдонуп калыш керек. Бул дүйнөдөгү убакытын туура пайдаланып калыш керек. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай: "Ва хуаллази жа'ала лайла ван нахара хилфатан лиман арада язаккара ав арада шукуран." Аллах Таала күн менен түндү бири-бирине байлап койду. Аллах Таала күн менен түндү бизге берип койду. Эмне үчүн? Күнөө кылгандар Аллах Тааланын аят белгилерин көрүп, ой жүгүртүп, күнөөсүнөн тооба кылып Аллах Таалага кайтарып экен деп. Же болбосо Аллах Таала берген неаматтарга Аллах Таала шүгүр кылсын деп Аллах Таала бизге ушул күн менен түндү бизге берип койгон. Аллах Таала бизге жашоону берип койгон. Башка аятында айткандай: "Аллади халакал маута вал хаята лияблугакум айюкум ахсану амала." Аллах Таала өлүм менен тириликти жаратып койду. Силердин кимиңер жакшы амал кылат экен, кимиңер таат ибадат кылат экен деп сыноо үчүн дейт. Биз бул дүйнөдө бул жашоого биз сыноо үчүн гана келгенбиз. Кимиз Аллах Таала берген неаматка шүгүр кылабыз, кимиз Аллах Таала берген неаматка шүгүрсүздүк кылабыз, кимиз кылган күнөөбүзгө тооба кылып Аллах Таалага кайтабыз, кимиз кылган күнөөбүзгө тооба кылбастан ошол бойдон кетебиз. Ушул нерсени бизге Аллах Таала сынаш үчүн жаратып койгон. Биз Аллах Тааланын фазилеттүүнөн пайдаланып, Аллах Тааланын рахматынан үмүт кылып, Аллах Тааланын ырайымын бизне дуа кылып сурап, бул дүйнөдөгү убактыбызды туура пайдаланып калыш керек. Эми бул хадистен алыныш пайдалар аябай көп. Биз сөздү ушул менен жыйынтыктайбыз. Демек урматтуу мусулман туганым, сөзүбүздүн аягында баарыбыз мына ушул хадиске амал кылганы аракет кылайлы. Аллах Таала бизге мына ушул хадиске амал кылганы жеңилдик берсин, баарыбызга тавфик берсин. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллах ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.